اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں اور بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں علی اعجاز صاحب کا بے حد مشکور ہوں کہ انہوں نے ہم سب کو اس بنیاد پر اکٹھا کیا کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کر سکیں، اور یہ بہت بڑا انعام ہے کہ کوئی بھی محفل اس بنیاد پر سجے جس میں اللہ کا ذکر ہو اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ اس سے بڑا دنیا کے اندر کوئی نہ محفل ہے، نہ اس سے بڑا کوئی انعام ہے۔ دوستوں سے گزارش ہے، آپ پیچھے بیٹھے ہیں، یہاں تشریف لے آئیں، ادھر نا پیچھے ذرا تھوڑا سا ادھر آ جائیں نا ساتھی، ادھر آ جائیں، جگہ جو ہے ساری، اور فرنٹ پہ تشریف لے آئیں، تو آنے والے پھر ادھر آ جائیں گے، کو آنا بھی ہوا۔ میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی ایک چھوٹی سی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ آپ خود بھی پڑھیں۔ اس میں ہمارے معاشرے میں پھیلنے والی برائیاں اور جس کو ہم برائی محسوس ہی نہیں کرتے، ان کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک خامی اور برائی جو دنیا کے اندر موجود ہے اور خاص طور پر اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہے، اس کا اس میں تذکرہ ہے، اور میں اس حوالے سے آپ کے ساتھ گفتگو کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے سچ کہنے اور آپ کو سچ سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ یا ایھا الناس، پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تمہارے قبیلے اور برادریاں بنا دی ہیں تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے سے تعارف کر سکو۔ در حقیقت تم میں بہتر وہ ہے جو تقوی کے لحاظ سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ دانا ہے اور باخبر ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اگر ہم اس آیہ مبارکہ پر غور کریں تو یہ بات حقیقت ہے کہ ہم سب لوگ جتنے بھی دنیا کے انسان ہیں، یہ ایک مرد اور ایک عورت کی اولاد ہیں۔ اس میں اللہ پاک تمام دنیا کے انسانوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ تم کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جانا۔ حقیقت میں تمہاری بنیاد جو ہے وہ ایک ہے، اور یہ جو آپ کے قبیلے اور برادریاں بنائی ہیں یہ تو تعارف کے لیے ہیں۔ آپ ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں میں فلاں قبیلے کا فلاں برادری کا ہوں۔ آپس کی آپ جو ہے وہ رشتہ داری اور آپس کے تعلقات اور ایک معاشرت قائم کر سکتے ہیں۔ آپس میں ایک دوسرے کے محبت اور ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ داری اور دیگر معاملات کو طے کر سکتے ہیں۔ یہ تعارف ہے آپ کا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ یہ اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا ہے۔ پوری دنیا کے انسانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اشرف المخلوقات بنایا ہے، کوئی اور مخلوق بھی بنا سکتا تھا اللہ۔ اور پھر میں آپ کی اور اپنی بات کرتا ہوں، یہ بھی اللہ پاک کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا یہاں محتاج ہی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی ایسی کمی اور کوتاہی نہیں ہے ہمارے فیملیز کے اندر۔ معاشرہ ہمارا عزت کرتا ہے ایک دوسرے کی، اور ہمیں اللہ نے ایسے وسائل والے گھروں میں پیدا کیا ہے جہاں کوئی ایسی ہمارے اوپر جو ہے وہ مصیبت نہیں ٹوٹی۔ ہمارا اور آپ کا تعارف اللہ پاک نے بہترین بنایا ہے،
اور پھر یہ بھی ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ہے، انسان بنانے کے بعد اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے۔ تعارف ہمارا تو وہی ہے، اس لیے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس تعارف کی وجہ سے آپ کسی فخر میں مبتلا نہ ہوں، یہ جرم ہے، یہ جرم ہے۔ قیامت والے دن کسی سے حسب نسب نہیں پوچھا جائے گا، اس سے اس کے اعمال پوچھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ لوگوں، تم آدم کی اولاد ہو اور تمہیں مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، خبردار اپنے آباء و اجداد پر تکبر نہ کرنا، ورنہ قیامت والے دن تمہاری حیثیت ایسے لوگوں کی حیثیت جو اپنے آباء و اجداد کی جو ہے روایات پر اور اپنے آباء و اجداد پر فخر کریں گے، میں ہم فلاں باپ کا بیٹا ہوں اور فلاں میرا خاندان ہے، قیامت والے دن اس کی حیثیت ایک حقیر کیڑے کے برابر ہوگی۔ آج میں اور آپ ذرا غور کر لیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ برائی کس حد تک جو ہے سرایت کر چکی ہے، ہمیں کبھی احساس ہی نہیں ہوا، ہم نے کبھی محسوس ہی نہیں کیا۔ ہمارے جتھے بنتے ہیں تو برادریوں کی بنیادوں پر، ہمارے جو ہے وہ جتنے بھی معاملات ہیں وہ اس بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، میرا فلاں خاندان سے تعلق ہے، میرا خاندان بڑا ہے، دوسرا خاندان چھوٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں سوائے تقویٰ کے، تقویٰ کے بغیر۔ اور یہ اتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک کا کہ مجھے اور آپ نے محتاجی والے گھروں میں نہیں پیدا کیا، اس پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لیکن لوگوں نے تکبر شروع کر دیا۔ اس میں آپ کا، میرا، ہم سب کا، لوگوں کا کیا کمال ہے؟ کو کسی جگیردار کے گھر پیدا ہو جاتا یا کسی فقیر کے گھر پیدا ہو جائے، اس میں کسی کا کیا کمال ہے؟ میرا اور آپ کا کیا کمال ہے؟ یہ تو اللہ کا کرم ہے۔ اس کرم پر ہمیں اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے تھا اور عاجزی اور انکساری اختیار کرنی چاہیے تھی، لیکن بدقسمتی کی بات ہے اس عنایت پر لوگوں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا شروع کر دیا اور یہ چاہا لوگ ہمارے غلام بن جائیں۔ کیوں؟ میں بڑے خاندان کا بیٹا ہوں، میرا باپ جگیردار ہے، میرا باپ بہت بڑا آفیسر ہے، میرا باپ فلاں بیوروکریٹس ہے۔ یہ تفاخر جو ہے یہ اللہ کو منظور نہیں ہے۔ ان عہدوں پر اور اللہ کی دی ہوئی عنایتوں پر فخر کرنا یہ جرم ہے، جرم۔ اور میں اور آپ ذرا اپنے معاشرے کا جائزہ لے لیں، یہ جرم کس حد تک بڑھ چکا ہے۔ کچھ بھی ہو جائے ہمارے سامنے باقی ساری چیزیں ہیچ ہوتی ہیں، ہم کہتے ہیں میں فلاں برادری کا ہوں، لہذا ہماری برادری کا فیصلہ ہے، غلط ہے، صحیح ہے، ہم قبول کریں گے۔ یہ بات تو کفار کرتے تھے، یہ چیزیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی ہیں۔ جب ہجرت حبشہ ہوئی ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک سپیچ ہے جو نجاشی کے دربار میں آپ نے فرمائی ہے۔ نجاشی نے بلایا، ہجرت کر کے گئے لوگ، نجاشی نے بلایا، لوگ آپ کے پیچھے آئے، کہتے ہیں آپ بے دین ہو گئے، آپ نے کون سا دین اختیار کیا؟ ذرا غور سے سننے والی بات ہے۔ ان کی سپیچ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اے نجاشی، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، ہم جو ہے وہ سود کا کاروبار کرتے تھے، ہم قبائلی پرست تھے، قبیلے کی پرستش کرتے تھے،
ہمارے قبیلے کا دوسرے کو نقصان پہنچاتا، ہم سارے اکٹھے ہو جاتے تھے، پہنچا دیا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ ہم ان قبائلی چیزوں پر اتراتے تھے، ہمارا طاقتور جو ہے وہ کمزور کو کھا جاتا تھا، ہم بے حیائی پہ اٹے ہوئے تھے، بے حیائی ہمارے خون میں رچی اور بسی تھی، قمار بازی اور دیگر چیزیں ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ ایسے میں اللہ نے ہم پر رحمت فرمائی اور ہمارے درمیان میں سے ایک پرسنالٹی، ایک شخصیت کو پیغمبر بنا کر بھیجا جن کا نام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ انہوں نے ہمیں آ کر کیا تعلیم دی؟ میں اس چینج کی بات کر رہا ہوں جو اسلام چینج چاہتا ہے، اور پھر میں نے اور آپ نے انالیسس کرنا ہے کہ کیا وہ چینج میرے آپ کے درمیان سوسائٹی میں ہے؟ وہ چینج ہے جس کی وجہ سے اسلام آیا تھا، جس چیز کو چینج کرنے اسلام آیا تھا، کیا میری اور آپ کی سوسائٹی میں وہ چینج آ گئی یا نہیں آ گئی؟ اسلام اس کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے۔ بتوں کے سامنے سے ہٹ کر اس شخصیت نے ہمیں حکم دیا کہ ایک اللہ کے سامنے جھک جاؤ، ان بتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک اللہ کے غلام بن جاؤ، عزت اور ذلت، روزی، شہرت، وہ نفع اور نقصان، دنیا کی ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ انہوں نے ہمیں آ کر یہ بتایا، بات کو مانا۔ انہوں نے فرمایا کہ فحاشی اور عریانی یہ دنیا کے اندر غلط کام ہے، ہم نے اس سے توبہ کی ہے۔ ہمارے بڑے جو ہے کمزوروں کو کھا جاتے تھے، ہم نے وہ کام چھوڑ دیا ہے، دیگر چیزوں کا بھی تذکرہ کیا، لہذا یہ لوگ ہمارے پیچھے آئے۔ نجاشی نے کہا کہ تم ٹھیک کہتے ہو، تم ٹھیک کہتے ہو، تم جاؤ اور آرام سے رہو، اور ان کو دربار سے نکال دیا جو پیچھے لوگ گئے تھے۔ یہ وہ چینج تھی جو اسلام لایا تھا۔ انالیسس تو آج ہم نے کرنا ہے جس دنیا میں ہم ہیں، جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اور ہم اسلام کے علم بردار ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں۔ کیا ہماری وجہ سے یہ برائیاں جو معاشرے کے اندر اسلام لانے سے پہلے تھیں وہ آئی تو نہیں ہے؟ اسلام تو چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر برائی کرنا مشکل ہو جائے اور اصلاح کرنا آسان ہو۔ آج میرے اور معاشرے، آپ کے معاشرے میں یہ کام جو ہے وہ الٹ ہو چکا ہے۔ اسلام تو چاہتا ہے کہ ہم تفاخر نہ کریں، ہم فخر نہ جتائیں، ہم برادریوں کی بنیاد پر اکٹھے نہ ہوں، ہم برادریوں کی بنیاد پر جتھے نہ بنائیں۔ قرآن کا اصول، قرآن نے اصول دیا، اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ۔ یہ تو تعارف تھا جس پر اتراتے رہے ہو تم، جس پر تم نے بڑی ڈینگیں ماری کہ میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میں بڑا ہوں، میرے گرد لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے، لوگ میرے غلام ہوں۔ کیوں؟ میں جگیردار کا بیٹا ہوں، نسل در نسل آ رہا ہوں، لہذا لوگوں کو میرا غلام ہونا چاہیے۔ یہ اسلام کا کہاں کا اصول ہے؟ اسلام کا تو اصول نہیں ہے۔ یہ غلامی کی زنجیریں میں اور آپ نے پہنی ہوئی ہیں، ہم نے کبھی نہیں دیکھا اس کے علاوہ کہ کون کیا ہے، کبھی انالیسس نہیں کیا، قرآن کو پڑھا نہیں ہے، کبھی ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اوپر پرکھا نہیں اپنے آپ کو۔ جو میں فیصلہ کرنے جا رہا ہوں یہ کیا ہے؟ یہ فیصلے میرے اور آپ کے روز ہوتے ہیں، اور فیصلے کس بنیاد پر ہوتے ہیں یہ آپ کو اور مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ اللہ قرآن پاک میں فرما رہا ہے، اور اتنی واضح آیت ہے کہ اس کو کوئی شخص جھٹلا نہیں سکتا۔ جو اس آیت کو جھٹلائے گا اور اس کے خلاف کام کرے گا، قرآن کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور شک کرنے والا کفر میں مبتلا ہو جائے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، لوگوں اس پر تفاخر نہ کرنا، یہ تو میری عنایت ہے، یہ تو میری مہربانی ہے، میں نے تجھے بڑے بڑے گھروں میں پیدا کر دیا، تمہیں تو میرے سامنے جھکنا ہے، تم نے تو مجھ سے خوف کھانا ہے، تم نے تو میرے ڈر کی وجہ سے
अपनी जिंदगी का किबला दुरुस्त करना है। तुमने मस्जिद में भी जो अल्लाह की तरफ किबला होना है, तुम्हारा किबला मस्जिद में भी सीधा होना है तुझे, और बाहर भी तुझे अल्लाह की तरफ रुख करना है। ये नहीं है मस्जिद में तो रुख अल्लाह की तरफ है, बाहर रुख बरादरी की तरफ है, दोस्तों की तरफ है, मफादात की तरफ है। वहां सारे असूल टूट जाते हैं, वहां कोई असूल बाकी नहीं रहता। क्यों? बरादरी है, दोस्ती है, तल्लकात है। अल्लाह फरमा रहा है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक तुम में सबसे बेहतर वो है जो तकवे के लिहाज से बेहतर है। ये असूल है, ये मुझे और आपको दिया जा रहा है। कुरान किसके लिए आया है? क्यों जी? ये कुरान किस लिए आया था? मेरे और आपके लिए आया है। ये 1400 साल पहले भी वही कुरान था, आज भी वही कुरान है, और जब तक दुनिया रहेगी रहनुमाई इसी कुरान में पाक से मिलेगी लोगों को, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मिलेगी। ये कहानियां नहीं है, या ये आंखें बंद कर देना भी नहीं है। ये एक दिन मंजर सामने आएगा, मत भूले लोग, आंखें बंद करने से बात नहीं बनेगी। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम सबको किनको? पूरी इंसानियत की बात हो रही है। तुम सबको अगर इज्जत मिलेगी तो इस बुनियाद पर मिलेगी कि तुम तकवे के लिहाज से बेहतर होगी तो तुम्हें इज्जत दी जाएगी। मुझे और आपको यह भी असूल बताया जा रहा है कि तुम्हें अगर किसी को इज्जत देनी है तो उसके बड़े जागीरदार होने की वजह से नहीं देनी, बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े ओहदे की वजह से नहीं देनी, बरादरी होने की वजह से नहीं देनी, तल्लकात और दोस्तियां वजह होने से नहीं देनी, ये गटर नालियां और दीगर बनाने की वजह से नहीं देनी। अगर किसी को इज्जत देनी है, किसी को आपने मर्तबा और मकाम देना है, तो फिर देखना पड़ेगा वो अल्लाह से कितना डरने वाला है। जो सबसे डरने वाला होगा वो मुआशरे का इज्जतदार शख्स होगा। ये वो असूल हैं जो कुरान ने और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिए हैं। ये वो असूल हैं जिसको उम्मत ने छोड़ा है, जिसको उम्मत ने छोड़ दिया है। मानती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानती है, इस कुरान को पढ़ती भी है, इसको मानती भी है, पर अमल नहीं करती। सिफारशी वही होता है जिसकी बात को माना जाए, जिसकी बात पर अमल किया जाए। अगर अमल ना किया जाए तो तौक़ुआत कायम की जाए तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। ये वो असूल है, आज भी अगर उम्मत इस असूल को अपना ले, दुनिया की कोई ताकत इसको कमजोर नहीं कर सकती। कुरान तो बहुत बड़ी किताब है ना जी, ये तो मैंने एक छोटी सी आयत रखी है, आप जरा गौर कर लें, आप गौर कर लें। अगर पाकिस्तान के मुसलमान इस आयत के ऊपर आ जाएं कि हमने इज्जत उस शख्स को देनी है, मर्तबा और मकाम उस आदमी को देना है, घर में हो या बाहर हो, गांव में हो या तहसील में हो, मुल्क में हो या पूरे डिस्ट्रिक्ट में हो, हमारा इज्जत वाला वो होगा जो सबसे अल्लाह से डरने वाला होगा। तो क्या कुछ मुआशरे के अंदर को खराबियां जन्म ले सकती हैं? नहीं ले सकती। आज हमारा काम उलट हो गया है। बदकिस्मती की बात सुने, खुद तो नमाजी है, खुद तो नमाजी है, खुद तो ज़कात भी देता है, खुद तो हज भी करके आता है, उम्रा भी करता है और कारोबार भी दुरुस्त करता है, लेकिन इस आयत की मुखालफत करता है, इस आयत की मुखालफत करता है। बेनमाजी को इज्जत और एहतराम देता है। खुद नमाजी है, इज्जत किसको देता है? बेनमाजी को, जो कभी मस्जिद की तरफ नहीं लोग आए उनको सरबराह बनाता है। कभी सोचा ही नहीं। नमाजी के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस तो आपने सुनी हुई है। एक सहाबी आए, रिज़्क़ की कमी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया घर के बाहर पर्दा लटका लो। पर्दा लटका दिया, तंगी खत्म हो गई। अर्ज करने लगे क्या वजह, मैंने पर्दा लटकाया। आपने फरमाया एक बेनमाजी यहां से गुजरता था और उसकी नजर इस घर में पड़ती थी, इस वजह बरकत उठ गई। और मेरे भाई और दोस्तों,
जिस मुल्क के हुक्मरान, कभी देखा है, सोचा है हमने इनको मसाजिद में? कभी देखा है हमने? बरकत कहां से आएगी? जिनको सूरह इखलास ना आती हो, जिनको सूरह कौसर ना आती हो, जिनको सूरह वन्नास ना आती हो, जो मस्जिद की तरफ कभी गए ना हो, को साल के बाद जो जुलूसों में शिरकत करने के लिए फ्रंट लाइन पे आके हाथ पहनाने के लिए आ जाए, ये इस्लाम है? इस्लाम नहीं है। ये जत्थे, ये बड़े बड़े गिरोह जो इस बुनियाद पर बनाए जाते हैं कि हम ताकतवर और कुव्वत वाले हैं, लिहाजा हम ही जो है वो हुक्मरानियों के हकदार हैं, ये क़यामत वाले दिन पकड़े जाएंगे। कुरान पाक की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल अखिल्लाउ यौमइज़िन बाज़ुहुम लिबाज़ुन अदुव्वुन इल्लल मुत्तकीन। उस रोज अल्लाह तमाम दोस्तियों को तोड़ देगा। ये दोस्त सारे दुश्मन बन जाएंगे एक दूसरे के, इनके दरमियान दुश्मनी आ जाएगी। जो किस बुनियाद पर होंगी? तल्लुकात ऐसी बुनियाद पर होंगे जो अल्लाह के दीन के खिलाफ काम कर रहे होंगे लोग, जो अल्लाह की इस दावत को, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, इसके खिलाफ काम करने वालों को कि दोस्ती अल्लाह तोड़ देगा, ये जत्थे तोड़ देगा। इनके दरमियान उसने दुश्मनी होगी, सवाए उन इल्लल मुत्तकीन, सवाए उन लोगों के जो अल्लाह की खातिर इकट्ठे होंगे, जिन्होंने अल्लाह के दीन के गलबे के लिए काम किया होगा, जो अल्लाह के लिए चलते होंगे, अल्लाह के लिए मेहनत करते होंगे। सिर्फ वो दोस्ती क़यामत वाले दिन रहेगी, बाकी सारी दोस्तियां जो अल्लाह खत्म कर देगा और इनमें दुश्मनियां पैदा कर देगा। हम देखते नहीं है लोगों की दोस्ती किन बुनियादों पर है। बुनियाद क्या उनसी होनी चाहिए? इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे बेहतर वो है जो तकवे के लिहाज से बेहतर है। सुनो फिर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त है, आखिरी फैसला आपका सुने। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ये मेरे और आपके लिए सुन्नत है, सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया, अबू बकर उठो और मुसल्ला इमामत पर खड़े हो जाए, खड़े हुए नमाज पढ़ाइए। फैसला क्या है कि तुम्हारा मस्जिद का इमाम, तुम्हारे मुसल्ले का इमाम कैसा होना चाहिए? जो अल्लाह से डरने वाला हो, सबसे ज्यादा परहेजगार हो। हम करते हैं ये, हम बिल्कुल मस्जिद के इमाम के लिए हम पूरी तहकीक करते हैं कि हमारा इमाम कैसा होना चाहिए। वो हर लिहाज से उसको देखते हैं, इल्म के लिहाज से भी देखते हैं, हाँ जी, बाकी चीज़ों के लिहाज से भी देखते हैं। को तकवे के लिहाज से बेहतर हो, उसकी दूसरी ज़िंदगी भी ठीक हो, फिर हम अपना इमाम रखते हैं। क्यों जी? ऐसे है ना जी, इसमें कभी कुताही की हमने? नहीं करने देते, नहीं, फौरी पकड़ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, हमारा इमाम ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सुनो, फिर सुनो, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं, सहाबा की बारी आती है। सहाबा फैसला करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने तकवे वाली शख्सियत हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, तो हमारे सामने भी वही शख्सियत है, लिहाजा खिलाफत का मनसब भी उन्हें ही सौंपा जाएगा। और फिर उन्हें ही सौंपा गया। सहाबा का मैसेज क्या है? क्या मैसेज है? पैगाम क्या है सहाबा को मानने वालों? ये नारे लगाने से बात नहीं बनेगी। हाँ जी, जान भी कुर्बान है, जान भी कुर्बान है, मुंह से जान भी कुर्बान है, बाकी सारा कुछ फाले अपनी तरफ से। इस सहाबा को मानने वालों, किसी सहाबी का कौल, किसी सहाबी की कोई फैसला दिखा दो जिसने ऐसों को गुरु लीडर बनाया हो जो मस्जिद भी ना जाते हो। वहां तो मुनाफिकीन भी पहली साहब में आगे खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। फिर हम कहते हैं हम परेशान हैं, फिर हम कहते हैं हमारे मसाइल हल नहीं होते। ये कैसे हो सकता है मसाइल हल हो जाएं? फिर सहाबा का फैसला ये है कि खिलाफत किसके पास होगी, अमारत किसके पास होगी, वजारत किसके पास होगी, वजीर आजम से नाम ही बदल लेना आप। हुक्मरान कौन होगा? जो सबसे तकवे वाला होगा। यह फैसला सहाबा का है। कौम का फैसला क्या है जानते हैं?
मेरी बरादरी का होगा। हाँ, जैसा भी है मेरी बरादरी का है। नमाजी भी हूं, हाजी भी हूं, मुफ्ती भी हूं, पीर साहब भी हूं, फैसला मेरे मतलब का होगा। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। ये मुझे बड़ी अजीब लगती है आयत। क्यों? यहां मफाद छूटते हैं, यहां दोस्तियां छूटती हैं, यहां तल्लकात टूट जाते हैं, यहां बरादरियां नाराज होती हैं। मक्के वालों को जिन्होंने हिजरत की थी उन्हें तो यह एहसास नहीं था ना, जिनको घरों से निकाला गया। तुम कलमा पढ़ के आए हो, मसऊद बिन उमैर रजी अल्लाह ताला अन्हु कलमा पढ़ के जाते हैं घर। मां पूछती है, तेवर बदले हुए हैं, अम्मा कलमा पढ़ के आया हूं, नबी का ईमान ले आया हूं। मां कहती है मेरे घर से फौरन दफा हो जाओ, निकल जाओ। फौरी पीछे मुड़ जाते हैं। दरवाजे में जाते हैं, मां दोबारा बुलाती है, कहती हैं ये कपड़े मेरे हैं, ये कपड़े भी उतार के जाओ। जाते हैं, कपड़े भी उतार कर टाट पहन लेते हैं और वापस जाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस फैसले पर दुआ फरमाते हैं, मुझे और आपको कभी मां ने नहीं निकाला है कभी किसी ने? क्यों कलमा पढ़ के आए हो? क्यों अच्छाई करना चाहते हो? क्यों इस कलमे को पढ़ा है? हमें तो यह कलमा अल्लाह ने मां की गोद में अता किया। ये कलमे तो हमारी माएँ लोरियां देकर हमें सुनाती हैं, लेकिन इस कलमे के मुताबिक जिंदगी गुजारना हमारे लिए महाल है। कलमा पढ़ा है बस। ये किसने पढ़ा है? ये तो मां ने पढ़ाया है। इसका सबूत तो मैंने अमल से देना था, मैंने अपने अमल से देना था। अजान होनी थी तो मैंने मस्जिद में जाना था, ये साबित करना था मैंने कलमा पढ़ा है। आज मस्जिदें वीरान हैं, नौजवान बैठे, कलमा पढ़ा है ना जी, इसलिए फर्ज हो गया जन्नत हमारे ऊपर। ये गलत फहमी यहूदियों को भी थी, कहते हमने जन्नत में ही जाना है, जो मर्जी हो जाए, 2-4 पढ़ेंगे जन्नत में चले जाएंगे। आज मुसलमानों को भी ये गलत फहमी हो गई है कि हमने जन्नत में ही जाना है, बगैर अमल के, बगैर मेहनत के, बगैर कोशिश के। अल्लाह ले जाए सबको, अल्लाह पाक सबको ले जाए, लेकिन अल्लाह ने असूल बताए हैं। उसवा किसका अपनाना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। मानना किसको पड़ेगा? कुरान की बात को। अमल किस पर करना पड़ेगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना पड़ेगा। तो सीरत तो ये नहीं कहती बेअमल होकर भी बंदा जो है वो चाहत रखे कि मैं जन्नत में जाऊंगा। नहीं नहीं, अजान होगी तो मस्जिद में जाना। तकवे का मतलब क्या है? तकवे का मतलब ये है, पहली आवाज जो है कलमे के बाद, तकवे का मतलब है मस्जिद में जाना पड़ेगा, वरना उसका तल्लक ही नहीं है। उसने तो साबित ही नहीं किया मैं मुसलमान हूं। इसलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो असूल और ज़ाब्ते हैं जो कौम को उठाने के लिए जरूरी हैं। नौजवानों को मसाजिद की तरफ आना पड़ेगा। और ये अपने कानों में शैतान ने फूंक मारी है, बगैर अमल के जन्नत में जाना है, हम आशिक़ रसूल हैं, बगैर नमाज के। कहां? ये कौन सा फलसफा है भाई? हो आशिक़ रसूल, हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जान कुर्बान वाले करने वाला, और अजान है मस्जिद में ना जाए, उससे बड़ा झूठा कोई नहीं है, उससे बड़ा फ्राडिया कोई नहीं है, उसके बड़ा दगाबाज कोई नहीं है, उसके बड़ा मुनाफिक कोई नहीं है। क्या फ्रॉड है ये गलत बात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। मां को जब सबसे ज्यादा प्यार है ना बच्चे पर, तो क्या कहती है वो? ये बच्चा मेरी अखा दी ठंड है। एमी आदि में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना प्यार होगा नमाज से। और आशिक कहता है नमाज की कोई जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों की ठंडक फरमाया है, और आशिक कहते हैं कि चंद एक साल बाद अमाल कर लो, कोई जरूरत नहीं है। ये झूठ और फ्रॉड है, ये धोखे का नाम है। लोगों ने धोखा खा लिया है। इनको मसाजिद की तरफ आना पड़ेगा। नौजवानों को अपने तेवर बदलने पड़ेंगे, अपने फैसले तकवा की बुनियाद पर करने पड़ेंगे। तभी हम अल्लाह से माफ़ी के तलबगार होंगे। बगावत करके माफ़ी नहीं मांग सकते। हाँ, अमल करके अपनी कुताहियों और खामियों पर माफ़ी मांग सकते हैं। या अल्लाह, मुझसे जितनी ताकत थी मैंने कर दिया है, अब तू गफूर रहीम है,
میری وہ کمی اور کوتاہی جو ان اعمال میں میری رہ گئی تو مجھے معاف کر دے، اور انشاءاللہ اللہ ضرور معاف کریں گے۔ میری دعا ہے جو ہم نے سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم نے آپ کو دو چیزیں جو ہیں خاص طور پڑھائیں، یہ تقریر میں کرنے نہیں آیا، میں کر کے چلا جاؤں بس ٹھیک ہے، تقریر کا کوئی مجھے شوق نہیں ہے الحمدللہ۔ اپنی زندگی میں کبھی جو ہے وہ فخر نہیں کرنا، عاجزی اور انکساری اپنی لانی ہے، کبھی اپنی برادری اور اپنی ان چیزوں پر فخر نہیں جتانا، کبھی ایسی بنیاد پر اکٹھے اور جتھا نہیں بنانا جو دوسروں کے لیے تکلیف اور مسائل اور پریشانیوں کا باعث ہو۔ یہ تو تعارف کے لیے ہے۔ دوسرا، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے اور تقوی، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے کی کوشش کرنی ہے اور دیکھنا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے فیصلے اس بنیاد پر ہوں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور تقوی کی بنیاد پر ہوں۔ ہم اکٹھے ہوں تو تقوی کی بنیاد پر ہوں، ہم عزت دیں لوگوں کو تو تقوی کی بنیاد پر ہوں۔ برادری کو بھی دی جا سکتی عزت، ایسی کوئی بات نہیں برادری کو، لیکن فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ تقوی والا۔ جب تقوی والا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ ہماری دنیا بھی خوبصورت ہوگی، آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔